Then we are going to see the remaining part of the chapter coordinate geometry, and today's topic is practice set 7.2. So let us start practice set 7.2. The first question of practice set 7.2 is, on a graph paper plot the points a 3, 0, b 3, 3 and c 0, 3. Join AB and BC, and what figure is formed? That is a question. Means first of all we should draw the given points on the graph paper A30, B33 and C03. तर आपल्याला हे 3 पॉइंट आधी ग्राफ पेपरवर इंडिकेट करायचे आहेत आणि नंतर आपल्याला पेअर वाइज हे सेगमेंट जॉइन करायचे आहेत. जॉइन सेगमेंट AB and join segment BC, and we want to answer what kind of figure is obtained by joining these points. So let us draw the points. The first point is a point 3, 0. So 3, 0, this point has y coordinate 0. This point y coordinate, the coordinate of this point is 0, and therefore the point should lie on x axis. तर आता ह्याच्यात काय होतं की ज्या पॉइंटचा y कोऑर्डिनेट 0 असतो तो x axis वर असतो आणि ज्याचा x कोऑर्डिनेट 0 तो y वर. आता याचा y कोऑर्डिनेट 0 आहे, y कोऑर्डिनेट 0 आहे म्हणजे हा पॉइंट x वर असेल. तर x axis वर म्हणजे हा पॉइंट इथं आहे, याला आपण नाव देऊयात a 3, 0. So this is the first point a 3, 0. Then the second point is 3, 3. 3, 3 means x coordinate 3 and y coordinate also 3. मग आपण x वर आधी 3 आणि y वर 3 गेलो तर हा पॉइंट मिळेल b 3, 3. So this is point b. Then the third point is C03. C03 has x coordinate 0. The point whose x coordinate 0 lies on y axis. याचा x0 तो y वर, त्याचा y0 तो x वर. मग हा पॉइंट आहे ज्याचा x0 आहे म्हणजे हा y axis वर असेल, y axis वर म्हणजे तो पॉइंट इथं असेल 3, 0, 3. मग आपण याला नाव देऊ पॉइंट C0, 3. So these are points A, B and C. These are the 3 given points, and here the point O is origin of the Cartesian coordinate system, and it is the point of intersection of x and y axis. Now the question is, if we join AB and BC, then what figure is formed? म्हणजे आपल्याला इथं काय करायचंय की हे AB ला जॉइन करायचं आहे, असं AB ला जॉइन करा आणि नंतर BC ला आपण जॉइन करायचंय. तर आपल्याला इथं कोणती फिगर मिळेल असं विचारलेलं आहे. सो वी विल गेट अ क्वाड्रिलॅटरल ABCO. This is a quadrilateral whose all sides are of length 3, 3 and 3 centimeter. This side is 3 centimeter, this side is also 3, this side BC is also of 3 centimeter, and OC is also of 3 centimeter, and every angle is a right angle. So this is a square. So a square is obtained by joining the segments असं आपल्याला म्हणता येईल. तर पहिला क्वेश्चन होता, on the graph paper plot the points A, B, C and join A, B, B, C to get the figure, and what kind of figure is obtained. तर आपण इथं पॉइंट्स दाखवले आणि त्याला जर जॉइन केलं तर आपल्याला मिळाला स्क्वेअर ABCO. तर असा आहे क्वेश्चन नंबर 1. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 2 आपल्याला सांगायचं आहे की राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन parallel to y axis at a distance of 7 unit from it to its left. आपण या आधी एक बेसिक कन्सेप्ट याच्या आधी पाहत होतो इक्वेशन ऑफ द लाइन्स या पार्ट मध्ये. तर त्यात आपण सांगितलं की इक्वेशन ऑफ द लाइन पॅरलल टू x axis has equation of the type y is equal to b, and equation of the line parallel to x axis has parallel to y axis has equation of the type x is equal to a. तर आपण समजा इथं आपण थोडक्यात जर का लिहायचं झालं तर आपण असं सांगू शकतो इक्वेशन ऑफ लाइन्स
पॅरलल टू x पॅरलल टू y. तर x ला पॅरलल असेल तर y इज इक्वल टू b आणि y ला जर पॅरलल असेल तर x इज इक्वल टू a. तर x वाला a x वाल्याचं इक्वेशन y आणि y वाल्याचं इक्वेशन x असं आपल्याला घ्यायचंय. हे असं का असतं हे आपण सांगितलेलं आहे की एव्हरी पॉइंट ऑन द लाईन दॅट इज पॅरलल टू x एक्सिस हॅज y कोऑर्डिनेट इक्वल and therefore we can write the equation as y is equal to b. तर आपल्याला इथं क्वेश्चन विचारलेला आहे राइट द इक्वेशन ऑफ द लाईन पॅरलल टू y एक्सिस. y ला पॅरलल टू y म्हणजे जे इक्वेशन असेल x is equal to a या टाइपचं y ला पॅरलल. आता हा आहे y एक्सिस y डॅश ज्याला आपण म्हणतो. या y डॅश ला पॅरलल अशी एक लाईन काढायची आहे आणि ती कुठून काढायची आहे ऍट अ डिस्टन्स ऑफ 7 युनिट फ्रॉम इट टू इट्स लेफ्ट. म्हणजे डाव्या बाजूनी 7 युनिट वर एक लाईन काढायची आहे. समजा आपण हे डाव्या बाजूचं 7 युनिट हे लेफ्ट साइडला हे 1 2 3 4 5 6 and 7 युनिट. 7 unit has a coordinate -7. This is -7 and if we draw a line parallel to this y-axis passing through this point, then the graph of the line will be like this and the equation of the line will be x is equal to minus a. X is equal to minus a means here the value of a is 7, so that is equal to x is equal to -7. तर अशा टाइप मध्ये आपल्याला हे इक्वेशन लिहिता येईल. आता याच्यात लेफ्ट साइडला आहे म्हणजे निगेटिव्ह आणि राइट साइडला असेल तर पॉझिटिव्ह, कारण एव्हरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हॅज निगेटिव्ह कोऑर्डिनेट्स इफ दे lie on the left side of the x axis असं आपण सांगतो. तर इक्वेशन होईल x is equal to -7. so this is question number 2. त्यानंतर आता क्वेश्चन नंबर 3 सेम अशाच टाइपचा क्वेश्चन आहे. राइट द इक्वेशन ऑफ द लाईन पॅरलल टू x एक्सिस ऍट अ डिस्टन्स 5 युनिट फ्रॉम इट अँड बिलो इट. आता इथं बिलो दिलेलं आहे म्हणजे खाली आणि x एक्सिस ला पॅरलल असं दिलेलं आहे. आता x एक्सिस ला पॅरलल आणि खालच्या बाजूने म्हणजे कुठे असेल तो, तर हा आहे x एक्सिस x डॅश. या एक्सिस ला पॅरलल म्हणजे खालच्या बाजूने इथं ती लाईन असेल -5 मध्ये. अशा टाइप मध्ये आपण ती लाईन काढू शकतो. तर आपल्याला या आधी सुद्धा सांगितलं की इक्वेशन ऑफ द लाईन पॅरलल टू x एक्सिस हॅज इक्वेशन y इज इक्वल टू b. पण इथं b ची व्हॅल्यू आहे -5 म्हणून आपण इथं लिहू शकतो y इज इक्वल टू -5 इज द इक्वेशन ऑफ दॅट लाईन. y इज इक्वल टू -5. तर हा होता क्वेश्चन नंबर 3. त्यानंतर आहे आता क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये आपल्याला सांगितलेलं आहे की हे आधीच्या इक्वेशनची अशी लाईन येईल. आता आपल्याला क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये बघायचं आहे द पॉइंट q -3 -2 lies on a line parallel to y axis. Then write the equation of the line and draw its graph. तर आपल्याला इथं काय करायचंय की हे जे पॉइंट Q आहे तो -3 -2 या पॉइंटला आपल्याला इंडिकेट आधी करायचंय. तर हे पॉइंट इंडिकेट करण्यासाठी आपण इथं काय करणार आहे -3 -2 पाहिजे आपल्याला. हा पॉइंट तो येणार नाही, हा दुसऱ्या एका क्वेश्चन साठी आपण घेतला होता. तर -3 -2 असा पॉइंट आहे म्हणजे x कोऑर्डिनेट इज -3 and y कोऑर्डिनेट इज -2. so this is -3 -2. so this will be the point Q and the line passing through this point will be line like this. अशा टाइपची एक लाईन येईल. आपल्याला विचारलेलं आहे ती लाईन कशी आहे, तर इट इज पॅरलल टू y एक्सिस. मग या लाईनचं इक्वेशन कसं असेल, तर the line parallel to y axis has an equation of the type x is equal to a, but here the value of x coordinate is -3, so the equation will be x is equal to -3. आता हे -3 कुठून आणलं, तर ज्या पॉइंट मधून जाईल त्या पॉइंटचा x कोऑर्डिनेट घेतला. आपली लाईन जाती आहे x is equal to -3 मधून म्हणून याचा x कोऑर्डिनेट घेतला तर इक्वेशन बनेल x is equal to -3. आपण समजा या लाईन वर ऑब्झर्व केलं तर आपल्याला क्लिअर समजू शकते की या लाईन वर किती पॉइंट तुम्ही घ्या. हा एक पॉइंट घेतला समजा आपण, तर याचा कोऑर्डिनेट -3 2. समजा आपण आणखी एक पॉइंट घेतला हा पॉइंट, तर याचा कोऑर्डिनेट येईल -3 4
त्यानंतर खालच्या बाजूने जरी पॉईंट घेतले आपण तरी याचे कोऑर्डिनेट येतात -3 -4, तर अशा टाइपचे कोऑर्डिनेट येतात. म्हणजे या लाईनवर कुठेही पॉईंट घेतले तर त्याचे एक्स कोऑर्डिनेट जे आहेत ते -3 -3 असेच येतात. त्यामुळे आपण याला म्हणतो इक्वेशन ऑफ दिस लाईन इज x इज इक्वल टू -3. So this is question number 4. Now let us see question number 5. X axis and line x is equal to -4 are parallel lines. आता याच्यात एक छोटीशी प्रिंटिंग मिस्टेक झालेली आहे पुस्तकामध्ये, आपल्याला ती करेक्ट करावं लागेल. आपण इथं जर लाईन विचारात घेतली तर कशी दिलेली आहे, लाईन x इज इक्वल टू -4. आता x इज इक्वल टू -4 ही लाईन ऍक्च्युली y ऍक्सिस ला पॅरलल असते. इथं दिलेलं आहे x ऍक्सिस ला पॅरलल, तर x ऍक्सिस ला पॅरलल न घेता आपण ती लाईन y ऍक्सिस ला पॅरलल घेऊ शकतो. म्हणजे एकतर इथं y करा किंवा हे x इज इक्वल टू -4 च्या जागेवर आपण इथं y इज इक्वल टू -4 केलं तरी सुद्धा ते बरोबर स्टेटमेंट येईल. तर आपण इथं आपण सध्या काय करूयात की x इज इक्वल टू -4 हे राईट आहे असं समजू आणि इथं y ऍक्सिस असं करूयात, y ऍक्सिस अँड लाईन x इज इक्वल टू -4 आर पॅरलल आहे. सो व्हॉट इज द डिस्टन्स बिटवीन देम, म्हणजे इथं आहे हा y ऍक्सिस आणि या y ऍक्सिस ला पॅरलल असलेली लाईन म्हणजे ही लाईन आहे -4 मधून जाणारी ही लाईन आहे. आपल्याला विचारलेलं आहे की व्हॉट इज द डिस्टन्स बिटवीन देम. तर हा y ऍक्सिस आणि ही लाईन याच्यामध्ये 1 2 3 4 युनिट डिस्टन्स आहे. द डिस्टन्स बिटवीन देम इज 4 युनिट. मग इथं ती लाईन कुठल्याही साईडला असो, उजव्या साईडला असो नाही तर डाव्या साईडला असो, त्या लाईन मधले जे डिस्टन्स आहे ते पॉझिटिव्ह येत असते, बिकॉज डिस्टन्स इज नेवर निगेटिव्ह. सो हियर द डिस्टन्स बिटवीन द लाईन अँड y ऍक्सिस इज 4 युनिट. आता समजा आपण याच्याऐवजी याला y केलं तर असं होईल की x ऍक्सिस अँड अ लाईन y इज इक्वल टू -4 आर पॅरलल. लाईन y इज इक्वल टू -4 म्हणजे ही अशी लाईन येईल. आणि आताही जर का आपण पाहिलं तर हे डिस्टन्स येईल 1 2 3 अँड 4 युनिट. तर कसंही करा, आपण या x ला y केलं तरी किंवा या x ला y केलं तरी सुद्धा दोन्ही वेळेला उत्तर येईल 4 युनिट. सो द डिस्टन्स बिटवीन द लाईन अँड द ऍक्सिस इज 4 युनिट. दॅट इज द फायनल आन्सर. आता आपल्याला दिलेलं आहे which of the equation given below have graph parallel to x axis and which one have the graph parallel to y axis. x axis ला पॅरलल कोणता आहे आणि y axis ला पॅरलल कोणता आहे. तर आपण असं सांगतो, ज्या इक्वेशन मध्ये x हा एकच व्हेरिएबल असतो, y व्हेरिएबल 0 आहे, x इज इक्वल टू a या टाइपचा असेल तर पॅरलल टू y ऍक्सिस असते आणि y इज इक्वल टू b जर का असेल तर हे पॅरलल टू x ऍक्सिस असं असतं. तर मग आपल्याला पहिले इक्वेशन जर पाहिलं तर x इज इक्वल टू 3 आहे, म्हणजे x इज इक्वल टू 3 इज पॅरलल टू y axis. The equation is parallel to y axis and the second equation is y minus 2 is equal to 0 means y is equal to 2 and y is equal to 2 is parallel to x axis. So it is parallel to x axis. तर अशा टाइप मध्ये हे क्वेश्चन नंबर 6 होता. एकदम सोपे क्वेश्चन आहेत या एक्सरसाइज मध्ये. पहिल्यांदा प्रश्न होता की this equation x is equal to 3 is parallel to which axis, so it is parallel to y axis, and this equation y minus 2 is equal to 0 is parallel to x axis. x वाला y ला पॅरलल आणि y वाला x ला पॅरलल असं आपण लक्षात ठेवू शकतो. x वाला y ला पॅरलल आणि y वाला x ला पॅरलल. तर ह्या लाईन जर आपण पाहिल्या तर आपल्याला त्या लाईन सुद्धा काढता येऊ शकतात. ही लाईन आहे x is equal to 3, ही लाईन आहे x is equal to 3 आणि ही लाईन आहे y is equal to 2. तर आपण ह्याच्यातूनही क्लिअर पाहू शकतो की दिस लाईन x is equal to 3 is parallel to y axis, it is parallel to y axis and this line y is equal to -2 is parallel to x axis. तर अशा टाइप मध्ये आपण हे क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकतो.
खरं तर तुम्हाला इथं ग्राफ काढायला सांगितलेलं नाही, जिथं ड्रॉ द ग्राफ असं म्हणलेलं आहे तिथंच तुम्ही ग्राफ काढायचा आहे. हे फक्त तुम्हाला समजण्यासाठी इथं मी दाखवलेलं आहे. Now question number 7. Question number 7 is on a graph paper plot the points A 2, 3, B 6, -1 and 0, 5 on if these points are collinear then draw the line which include them and write the coordinates of the point at which the line intersect the x-axis and y-axis. आता अशा टाइपचे क्वेश्चन जर आपल्याला आले तर आपल्याला थोडस म्हणजे मोठे स्टेटमेंट जर असतील तर त्याला थोडं थोडं करून आपण वाचूया. पहिले दिलेले आहे ऑन अ ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट्स. मग आपण पहिल्यांदा काय करूया ते पॉइंट्सच प्लॉट करून घेऊ. पहिला पॉइंट होता A23, दुसरा होता B6 -1 आणि तिसरा पॉइंट होता C05. तर आपण हे 3 पॉइंट प्लॉट करून घेऊ. पहिला A23 म्हणजे ज्याचा x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट 3 हा x2 y3 असलेला पॉइंट आहे A. दुसरा पॉइंट आहे B6 -1 म्हणजे याचा x6 आणि y -1 तर हा झाला पॉइंट 6 -1. या पॉइंटचं नाव आहे पॉइंट B. दिस इज x एक्सिस and this is y axis. आणि तिसरा जे आहे तिसरा पॉइंट आहे 05 C05. आता याचा x कोऑर्डिनेट 0 आहे. x कोऑर्डिनेट 0 म्हणजे हा पॉइंट असेल y ऍक्सिस वर. y ऍक्सिस वर कुठे तर इथे y ऍक्सिस वर 5 ला म्हणजे हा पॉइंट असेल C05. तर आपण 3 पॉइंट दाखवलेले आहे पॉइंट्स A B C. सो दीज आर द पॉइंट्स A B C. आता पुढे काय विचारलेले if the points are collinear then draw a line including them. Collinear points means if the 3 given points lie on the same line then they are known as collinear point. मग आपण या 3 लाईन मधून जाणारी एखादी लाईन काढता येते का पाहू. जर ती लाईन काढता आली तर ती कोलिनियर. तर आपण अशी लाईन काढली आणि अशी लाईन काढल्यानंतर आपल्याला समजलं की द पॉइंट्स आर कोलिनियर. आता प्रश्न आहे राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ॲट विच द लाईन इंटरसेक्ट एक्स ऍक्सिस अँड वाय ऍक्सिस. म्हणजे ही लाईन एक्स ऍक्सिस ला कुठं इंटरसेक्ट करते आणि वाय ऍक्सिस ला कुठं इंटरसेक्ट करते त्या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट लिहायचे आहे. तर मग आपण लिहूया तिथं द पॉइंट्स ABC are collinear पॉइंट्स. हे पहिलं उत्तर होतं. आणि दुसरं आपल्याला विचारलेले in which points the line intersect x axis and y axis. मग आपण लिहूया the line intersect x axis in. आता हा पॉइंट आहे याचे कोऑर्डिनेट आपल्याला लिहायचे तर याचा x कोऑर्डिनेट असेल 5 आणि y कोऑर्डिनेट असेल 0. x वाल्याचा y0 y वाल्याचा x0 हे आपण आधी पण पाहिलेलं आहे. सो द लाईन इंटरसेक्ट x axis in 5, 0 and y axis in 0, 5. So this is the answer. तर आपल्याला विचारलं होतं की ही लाईन कुठं कुठे इंटरसेक्ट करते तर आपण ते आन्सर लिहिले. आता क्वेश्चन नंबर 8 पहा काय दिलेले आहे. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑन द सेम सिस्टीम ऑफ कोऑर्डिनेट्स अँड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ देअर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तर इथं कसं आहे आपल्याला अशा टाइपचे इक्वेशन दिलेले आहेत 4 इक्वेशन आणि ते 4 इक्वेशनच्या लाईन 4 लाईन येतील. तर त्या 4ही लाईन आपल्याला एकाच ग्राफवर काढायच्या आहेत. म्हणजे हा ग्राफ पेपर घेतला आपण तर याचा हा एक्स एक्स डॅश हा वाय वाय डॅश आहे. आपल्याला याच ग्राफ पेपरवर सगळ्या लाईन काढायच्या. तर आपण या इक्वेशनला जरा सिम्प्लिफाईड फॉर्म मध्ये लिहून घेऊ. x + 4 = 0. x + 4 = 0 means x therefore x -4 हे झालं
पहिलं इक्वेशन x इज इक्वल टू -4. त्यानंतर दुसरं आहे y - 1 इज इक्वल टू 0, देअरफॉर y इज इक्वल टू 1. हे झालं दुसरं इक्वेशन. 2x plus 3 is equal to 0 means 2x is equal to -3, so x is equal to -3 upon 2, -3 upon 2. X is equal to -3 by 2 किंवा -1.5 आपण घेऊया. x is equal to -1.5. आणि शेवटचं इक्वेशन होतं 3y - 15 is equal to 0, so 3y is equal to 15 means y is equal to 15 upon 3, and therefore y is equal to 5. So these are the equations of the line. आता आपल्याला इक्वेशन मिळाले, त्या इक्वेशन वरून आपल्याला लाईन्स काढायच्या. तर x is equal to -4 वाली लाईन आहे x एक्सिस वर, म्हणजे x एक्सिस वर -4 म्हणजे ती लाईन या पॉइंट मधून जाईल, म्हणजे ती लाईन अशी असेल x is equal to -4 पहिली लाईन. दुसरी लाईन आहे y is equal to 1. आता हा y एक्सिस आहे, त्या y एक्सिस वर इथं पॉइंट आहे 1, म्हणजे ती दुसरी लाईन अशी येईल y is equal to 1. त्यानंतर तिसरी लाईन आहे x is equal to -1.5. x is equal to -1.5 म्हणजे -1 आणि -2 च्या मध्ये इथे पॉइंट येईल, तर ती लाईन x is equal to -1.5. आणि चौथी लाईन येईल y is equal to 5. y is equal to 5 हा y एक्सिस आहे, या y एक्सिस वरचा 5 म्हणजे इथे. आता आपल्याला विचारलेलं आहे राईट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तर आपण याला नाव देऊ, समजा हे पॉइंट आहे a B C आणि D. तर या A B C D सगळ्या पॉइंटचे पॉइंट ऑफ याचे कोऑर्डिनेट्स आपल्याला लिहायचे. तर A पॉइंटचे कोऑर्डिनेट येतील, याचा x कोऑर्डिनेट -4, y कोऑर्डिनेट 5. तर -4, 5. B पॉइंट आहे, त्या B चा x कोऑर्डिनेट असेल -1.5 आणि y कोऑर्डिनेट असेल 5. C पॉइंट आहे, त्याचा x कोऑर्डिनेट येईल -1.5 आणि y कोऑर्डिनेट 1. त्यानंतर D पॉइंट आहे, त्याचा x कोऑर्डिनेट -4 आणि y कोऑर्डिनेट 1. सो -4, 1. सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तर तुम्ही हे सगळं व्यवस्थित उत्तर ग्राफ पेपर वर ग्राफ काढायचा आहे आणि नंतर हे पॉइंटचे कोऑर्डिनेट लिहायचे. हे पॉइंटचे कोऑर्डिनेट मी इथं तुम्हाला ग्राफ पेपर वर लिहून दाखवले, तर तुम्हाला फायनल आन्सर मध्ये सुद्धा हे पॉइंटचे कोऑर्डिनेट लिहावे लागतील. नुसते ग्राफ पेपर वर लिहून ते चालणार नाही. फायनल आन्सर तुम्हाला लिहायचे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर A B C D अँड देअर कोऑर्डिनेट्स आर, असं म्हणून आपण हे कोऑर्डिनेट्स लिहू शकतो. तर आता आपल्याला यानंतरचा क्वेश्चन बघायचा आहे, क्वेश्चन नंबर 9. त्यात दिलेले आहे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन गिवन बिलो. आता हे आहेत लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल्स. लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल ऑलवेज रिप्रेझेंट अ स्ट्रेट लाईन. मग आपल्याला पहिलं इक्वेशन दिलेलं आहे x + y = 2. असं आपलं इक्वेशन आहे x + y = 2. आपण असं सांगितलं होतं की अशा टाइपचे इक्वेशन आले तर याला एका व्हेरिएबलची व्हॅल्यू दुसऱ्या व्हेरिएबलच्या फॉर्म मध्ये काढायची. म्हणजे कसं, तर वी विल फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x. सो y = 2 - x. म्हणजे y किती आहे, तर 2 मधून x मायनस केला की y मिळतो. 2 मधून x मायनस करा, आपल्याला y मिळतो. सो लेट अस कन्सिडर द व्हॅल्यूज ऑफ x एज 0, 1, 2. आपण काय केलं, x चे 3 व्हॅल्यू कन्सिडर केल्या, 0, 1, 2 अशा 3 व्हॅल्यू इथं कन्सिडर केल्या. त्यावरून आपल्याला y च्या व्हॅल्यू काढायच्या. y च्या व्हॅल्यू कशा काढणार आपण, तर x 2 मधून मायनस करा, मग 2 मधून 0 मायनस करा, एकदा 2 मधून 0 मायनस करा, एकदा 2 मधून 1 मायनस करा, एकदा 2 मधून 2 मायनस करा. सो 2 - 0 = 2, 2 - 1 = 1 and 2 - 2 = 0. So these are the values of y, y and y. So the values of y are 2, 1 and 0. म्हणजे आणि दुसऱ्या एका पद्धतीने पण आपण असं समजून घेऊ शकतो, इथं x + y = 2 आहे. x + y = 2 means find the values of x and y such that
देअर सम इज 2, दोघांची बेरीज 2 आली पाहिजे अशा एक्स वायच्या व्हॅल्यू काढायच्या. तर तुम्ही कशाही पद्धतीने हे समजून घेऊ शकता, दोन्हीचे सम 1 आले पाहिजे. तर आपण इथं ऑब्झर्व करू शकतो 2 + 0 2, 1 + 1 is 2 and 2 + 0 is 2. So the sum of x and y is 2. So these are the coordinates. आपल्याला हे कोऑर्डिनेट पेअरच्या फॉर्म मध्ये लिहायचे, म्हणून आपण लिहिलं इथं 0 2 1 1 2 0 असं लिहिलेलं आहे. आता आपण हे पॉइंट्स प्लॉट करू. पॉइंट प्लॉट करताना लक्षात ठेवा, ज्याचा x0 तो y वर आणि ज्याचा y0 तो x वर. x0 असेल तर y आणि y0 असेल तर x, म्हणून ते पॉइंट्स येतील. याचा x0 आहे म्हणजे y ऍक्सिस वर हा पॉइंट इथे येईल, हा पॉइंट पहिला पॉइंट असेल. त्यानंतर दुसरा पॉइंट 1 1 म्हणजे इथे असेल आणि तिसरा पॉइंट असेल 2 0 म्हणजे इथे. तर हे पॉइंट आहे 0 2, हा आहे 1 1 आणि हा पॉइंट आहे 2 0. तर या तिन्ही मधून जाणारी एक लाईन काढायची, ती लाईन अशा टाइप मध्ये लाईन आपल्याला मिळेल. सो दिस इज हाऊ वी कॅन फाइंड or we can draw the graph of the equation. आता याच्यात कसं असतं, काही वेळेला क्वेश्चन येतो ड्रॉ द इक्वेशन्स ऑफ द लाईन्स गिवन बिलो. मग दोन दोन इक्वेशन तुम्हाला दिलेले असतात आणि त्यावेळेला एकाच कोऑर्डिनेट सिस्टीम वर ग्राफ काढा असा क्वेश्चन येतो. काही वेळेला आपल्याला एकच इक्वेशन दिलेलं असेल त्याची ग्राफ काढायचा आहे आणि काही वेळेला अशा टाइप मध्ये 3 इक्वेशन दिले. आता आपण हे समजा दुसरं इक्वेशन नुसतं थोडक्यात समजून घेऊया. दुसरं इक्वेशन कसं समजून घ्यायचं आपल्याला, तर 3x - y = 0 means y = 3x असा त्याचा अर्थ होतो. y = 3x. y = 3x म्हणजे आपल्याला अशा y च्या व्हॅल्यू काढायच्या ज्या की x च्या तिप्पट असतील. म्हणजे आपण समजा x घेतला 0 1 2, तर y त्याच्या तिप्पट येईल, 3 टाइम्स येईल. म्हणजे 0 च्या 3 टाइम्स 0, 1 च्या 3 टाइम्स म्हणजे 3, 2 च्या 3 टाइम्स म्हणजे 6. तर आपला जो कोऑर्डिनेट आहे ते बनतील xy 0 0 1 3 and 2 6. तर आपल्याला हे पॉइंट ग्राफ पेपर वर दाखवायचे. तर 0 0 म्हणजे इथे येईल 0 0. दुसरा पॉइंट आहे 1 3, 1 3 म्हणजे दुसरा पॉइंट इथे येईल 1 3. आणि तिसरा पॉइंट आहे 2 6, 6 म्हणजे इथं. आणि या तीनही पॉइंट मधून जाणारी एक लाईन आपल्याला काढायची आहे. तर तुम्ही स्केलने ही अगदी लाईन व्यवस्थित काढू शकता. अशा टाइप मध्ये ती लाईन येईल जी की ओरिजिन मधून जाईल. तर अशा टाइप मध्ये हे आपल्याला टेबल तयार करायचं आहे आणि टेबल तयार करून आपल्याला हे ग्राफ काढायचे आहे. आता या शेवटच्या इक्वेशन मध्ये कसं दिलेलं आहे की 2x + y = 1 means y = 1 - 2x. 1 - 2x म्हणजे 1 मधून x ची दुप्पट मायनस करायची, 1 मधून x ची दुप्पट मायनस करायची. तर आपण x च्या व्हॅल्यू कन्सिडर केल्या, x च्या त्याच्यावरून y ची व्हॅल्यू काढायची आणि त्याच्यावरून टेबल तयार करायचा. समजा आपण x ची व्हॅल्यू घेतली 0 1 2, तर अकॉर्डिंगली फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ y. y कसा आहे, तर 1 - 2 टाइम्स x. 1 - 2 into 0. 1 - 2 into 0 is 0. 1 - 0 means it is equal to 0. So the coordinate of first point is 0 0. दुसऱ्या वेळेला 1 - 2 times 1. 1 - 2 times 1 means that is equal to 2. So 1 - 2 means -1. So the second point is -1 and the coordinates are 1 - 1. And the third point is 1 - 2 times 2. 2 times 2 is 4. 1 - 2 times 2 is 4. So 1 - 4 means -3. So the coordinate of third point is -3 and they are 2 - 3. आता हे पॉइंट प्लॉट करायचे, तर इथं पहिला पॉइंट आहे 0 0, दुसरा आहे 1 - 1. 1 - 1 म्हणजे हा पॉइंट खालच्या साईडला येईल 1 - 1 फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये. आणि 2 - 3, 2 - 3 म्हणजे तो पॉइंट असेल असा. आणि या तीनही पॉइंट मधून जाणारी एक लाईन आपल्याला काढायची आहे. तुम्ही स्केलनी जास्त चांगल्या प्रकारे ही लाईन काढू शकता. तर अशी ही लाईन असेल. तर या टाइप मध्ये आपल्याला हे लाईनचे इक्वेशन दिलेले असताना लाईनचे ग्राफ काढायचे आहे. तर या पूर्ण
चॅप्टर मध्ये केवळ 2 प्रॅक्टिस सेट आहेत आणि अतिशय सोपा असा हा चॅप्टर आहे. तर इथं आपण हे चॅप्टर आज कंप्लीट केलेलं आहे.